जिस प्रीत दे विच लग के जीव प्रेम ही प्रीत बनदा है। ये प्रेम हर हिरदे विच, हर शरीर विच, हर काया विच पाया गया है। कित्ती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए। पता नहीं किन्ने कु जीवन इस प्रीत दे बाझों व्यर्थ चले गए, पर जिहड़ा ये जीवन है, इस जीवन नूं कहंदे इंज असीं समर्पित कर रहे हां। जोबन जांदे ना डरां, हुण जवानी दे चले जाण दा, ताकत दे समय दा चले जाण दा डर कोई नहीं। जोबन जांदे ना डरां, जे शो प्रीत ना जाए। प्यारे दी प्रीत नहीं जानी चाहिदी, प्रीत नहीं टुटनी चाहिदी। फिर भावै प्रेम सखाई। मेरे प्यारे नूं भा जाए मेरा प्रेम, मिलाप दी घड़ी बन जाए। तिस बिन घड़ी नहीं जग जीवा। प्यारे तो बिना मैं एक घड़ी भी नहीं जी सकता, एक पल भी नहीं जी सकता। ऐसी प्यास तिसाई, अंदर ऐसी प्यास बनी है, चाहत बनी है। प्यारे तो बिना, प्यारे दे मिलाप तो बिना एक घड़ी ना मिलते तां कल युग होता। हुण कद मिलीए प्रै तुध भगवंता। मोहे रैण ना विहावे, नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जीओ। प्यारे दे देखण तो बिना, प्यारे दा प्यार मानण तो बिना मेरे कोलों घड़ी पल नहीं रहा जाता। ना नेत्रां विच नींद पैंदी है, ना चैन आउंदा, ना आराम पैंदा। मैं तां प्यारे नूं मिलना है। मिलाप दी ये तड़प मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई। बिलप करे चातर की न्याई। त्रिखा ना उतरे, शांत ना आवे, प्यास नहीं बुझ रही, मन शांत नहीं हो रहा। त्रिखा ना उतरे, शांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जीओ। प्यारे दे मिलाप तो बिना ये तड़प है। सत संगत, मंजिल जिसनों पता है, अपनी मंजिल वाल नूं वो सफ़र करता है। पर जिसनों अपनी मंजिल भुल जाए, किहड़े मुकाम ते मैं पहुँचना, किहड़ी मंजिल ते मैं पहुँचना, वो मनुख अत दा दुखी हुंदा है। एक है मंजिल दा भुल जाना, दूसरा है राह दा भुल जाना। जे राह भुल जाइए, राह तां कोई होर भी दस सकदा है, रस्ता किसी कोलों भी पुछ सकते हाँ, कोई सानू रस्ता दस सकता है, क्योंकि रस्ता भुले, मंजिल नहीं भुले। पर इत्थे ये जिहड़ा जीव है, इसदी प्रीत क्यों नहीं हुण तक लगी। महाराज कहंदे ने ये मंजिल भुल गया। मंजिल साडी की सी? खसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग। मन अंधे को मिले सजाए, वैद ना भोले दारू लाए। अंधे मन नूं, अज्ञानी जीव नूं सजावां मिल रही ने, क्योंकि ये मंजिल भुल गया, एड्रैस भुल गया जिथे इसने जाना। इस जीव ने सच दे घर विच जाना, निज घर विच जाना, परम पद प्राप्त करना है। अजे रस्ते विच पातशाह ने रस्ता बहुत प्यारा दसिया होया। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। अजे भी तू चल, मार्ग संतां दा मार्ग है,
ਪੌੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ, ਇੱਕ ਭਾਲੂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਲੂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਂਦਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਦੇਖੋ। ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਓਨਾ ਕੁ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਓਨਾ ਕੁ ਪੈਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਛੜੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਪਛੜ ਗਏ, ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਮਾਰੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਆਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ, ਭਟਕਣਾ, ਉਹੀ ਭਟਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਭਟਕਦਾ ਜੋ ਮੰਜ਼ਲ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਭਟਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ। ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਿ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਪਹਿਨਣਾ, ਨੰਗੇਜ ਢਕਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚੀ ਕੇਸ ਭਰ ਲਏ, ਬਾਰੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਭਟਕਣਾ, ਬੜੀ ਦੌੜ।
ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਤ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੱਚੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਕਿਤੇ ਖੁਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇਜ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਮੰਦਰ, ਮਸੀਤ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਨਣਾ ਰੱਖ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਫਿਰ ਨਾਂਗੇ ਨਾਹੀ ਥੀਵਣ। ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਕਿਤੇ ਖੁਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖੁਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ? ਕੰਦ ਮੂਲ ਆਹਾਰੋ ਖਾਈਐ, ਔਦੂ ਬੋਲੇ ਗਿਆਨੈ। ਉਹ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖੁਆਰੀ ਬਣੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣੇ ਖਾਣਾ ਹੀ, ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਖਾਣਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰ, ਸੰਜਮ ਰੱਖ। ਇਹ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਹੈ
ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੌਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਸੁਤੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੌਣਾ, ਲੋੜ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਗਣਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਣਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਂ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੌਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਾਗੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ, ਜਾਗੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਿਆ ਇਸਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਸ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਚੜ੍ਹਿਐ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਲਾਹੌਰ, ਅਡੋਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਗਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਪੌੜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਨੇ। ਕਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਘੋੜੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਅੱਧੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ 40 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਰੀ ਖੁਆਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਪੀਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਚੜ੍ਹਿਐ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਓਨਾ ਕੋਈ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਇੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ। ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਾ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨ ਰਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤ ਕੋ ਇੱਲ ਬੈਠੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਲਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰਿਆ ਦਿਸਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਟ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਐ ਬੰਦਿਆ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਮੋਰ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂ ਖੁਆਰ। ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ। ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸੰਜਮ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਣਾ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੇ ਮੌਤ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡਾ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਮੌਤ ਭੁੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਤੇ ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਅਵੰਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ।